कुंभ राशि व्यक्ति माने नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। भूमिकंप हेबाकु जाउछि। एही घटना आगामी 48 घंटा मध्य समस्त को चकित करदेवे। हाँ बंधुगण, जदि आपण माने मध्य सत्य सुनिबा परे आपणक पाद तलु माटी खसी जिबा अनुभव करती तेबे मते कहंतु जे यह केवल एक वीडियो नुहे, यह आपणक समस्तक पई भगवानक आशीर्वाद। जदि आपण यहाकू शेष पर्यंत ध्यान सहित देखती तेबे यह आपणक जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिब। जदि मोर भविष्यवाणी भूल हुए तेबे मु आपणक सेवा करिबी। हाँ बंधुगण, मोर केवल अनुरोध जे आपण माने वीडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यान सहित देखंतु एवं आमे जो समाधान शेयर करने को जाउछु ताहा आपणक जीवन रे अति कमरे थरे प्रयोग करंतु। वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु माता रानी एवं बालाजींको समस्त सच्चा भक्त दयाकरी वीडियोटी को एक मीठा लाइक दियंतु एवं निम्नरे थिबा मंतव्य विभाग रे आपणकर सच्चा भावना छाड़ंतु। जय माता दी एवं जय बालाजी महाराज तीन थर लिखंतु, जहा आपणकु माता रानी एवं बालाजींको समस्त प्रत्यक्ष आशीर्वाद एवं प्रेम आनिदेव। आपणकर समग्र परिवार एहाकु ग्रहण करिवे। हाँ बंधुगण, मु आपणकु जणाइबाकु चाहुछि आज मु आपणक सहित जहा बांटिबाकु जाउछि एहाकु हालुका भावरे नियंतु नाही, कारण यह केवल एक भविष्यवाणी नुहे, यह आपणक जीवनर आगामी 24 घंटा पाई एक गुप्त संकेत। मु यह संपूर्ण गंभीरतार सहित कहूछि, जदि आजिर वार्ता आपणक हृदय रे प्रवेश करे तेबे यह आपणक जीवनर गतिपथ को बदलाई देई पारे। किंतु जदि आपण यहाकु हालुका भावरे नियंती तेबे जेउ मुहूर्तटी आशीर्वाद होई पारे ताहा एक परीक्षारे पताहा एक परीक्षारे परिणत हेबो। मोर प्रिय बंधुगण, गत किछि वर्ष धरी आपणक जीवन रे वृद्धि पाइथिबा जटिलता, उपजिथिबा बाधा, आपणक चारिपाखरे एक जाल सृष्टि करिथिबा समस्या, एसबु कारण बिना नुहे। तुमे कठिन परिश्रम करो, योजना करो, सकारात्मक चिंता करो एवं कहार क्षति न करिबाकु चाहे, किंतु फलाफल सबु बेले अन्य उपाय रे काहेकि बाहरी थाए। तुमे किछि हासिल करिबाकु बाहरीछ किंतु एक बाधा उपजे। तुमे काहाकु विश्वास करो किंतु सेही व्यक्ति तुम विरुद्ध रे जाए। तुमे गोटे रास्ता बाछ किंतु हठात जीवन तुमको अन्य रास्ता को ठेली दिए। यह केवल दुर्भाग्य नुहे, यह एक ग्रहगतिर फलाफल जहाकु बहुत कम लोक बुझंती। मंगल परिवर्तन होइछि एवं शनि तुमर कुंडली रे ए परिस्थिति रे अवस्थित जहाँ न्याय एवं परीक्षा उभय आनिब। शनि केबे भी कारण बिना कहार जीवन रे अशांति सुशांति सृष्टि करती नहीं। शनि सेमानंकु दंड दियंती जो माने अधर्म, छलना, ठकेई एवं मिथ्यारे परिपूर्ण एवं जो माने भितरे भांगी पड़िबा सत्वे धार्मिकता, संयम एवं सत्यरे स्थिर रुहंती सेमानंक पाई शनि मोक्षर द्वारा खोली दियंती। तेणु भयभीत हुओ नहीं किंतु आत्मसंतोष हुओ नहीं। यही समय तुमको भयभीत करबा पाई नुहे बरं जाग्रत करबा पाई आसीछि। मु स्पष्ट भाव देखि पारुछि जे गत 5 वर्ष धरी तुम जीवन उपरे एक अदृश्य बोझ भाराक्रांत होइछि। केही जने एक शत्रु तुमर निजर परि देखा जाउथिबा एक मुह तुम पछपटे तुम विरुद्ध रे एक जाल बुनुछि। अनेक थर सेमाने तुम उपरे खराब नजर पकाइथिले। अनेक थर सेमाने तुम विरुद्ध रे तांत्रिक पूजा करिथिले। अनेक थर सेमाने तुमर प्रगति रे बाधा सृष्टि करिबा पाई तुमको मानसिक एवं आध्यात्मिक भाव रे आक्रमण करिथिले। किंतु गोटे कथा मने रख, जदि तुमे आजि पर्यंत बंचिछ, जदि तुमे सबु किछि हराइबा परे मध्य संपूर्ण भाव रे नष्ट होइनाह, तेबे एहा हेउछि कारण तुमर परिवार देवता, तुमर पूर्वपुरुष एवं तुमर इष्ट देव तुमको रक्षा करिछंती। गीतारे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहिथिले जे जी युद्धरु पलायन करे से केबे शांति पाए नहीं। जी सत्य को चिन्हि थाए किंतु ताठारु मुह फेराई निए से केवल निजर दुख को वृद्धि करे। सेथिपाई एबे तुमको तुमर जीवनर सत्य को चिन्हिबाकु पड़िबो। जेउ व्यक्ति सबुबेले तुम सहित सहमत, सर्वदा मिठा कथा कहि थाए एवं तुमर चिंताधारा जानिबाकु सर्वदा आग्रही, से प्रायतः तुमर सबुठारु बड़ प्रतिबंधक पालटि जाए। तुमर सबुठारु निकटतम व्यक्ति मध्य तुमर सबुठारु बड़ शत्रु होई पारे। सेथिपाई मु कहूछि जे केवल भावना नुहे
ବରଂ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତୁମେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମେ ଯେପରି ଭାବିଥିଲ ସେତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଆଲୋକକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ। ତୁମେ ପରିଶ୍ରମୀ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହଁ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥାପି ତୁମେ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଖିଛ। ତୁମେ ସଚ୍ଚୋଟତା ବାଛିଛ କିନ୍ତୁ ତଚ୍ଚୋଟତା ବାଛିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାଇଛ ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ବିଳମ୍ବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏକ ଚେତାବନୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତି, ସଂଯତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏପରି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଗତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ, ଶୀଘ୍ରତା, ଭୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରରୁ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧନ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୁଯୋଗ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମୟଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମୟଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ଅପରିଚିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମୟକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସେହିପରି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉଭୟ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କିଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, କିଛି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବା କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏକ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା, ବାହାରୁ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସକ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ବକବାହ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗ୍ରହ ସଂକେତ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଆକର୍ଷଣ, ଯେକୌଣସି ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେବେ ଟିକେ ସଂଯମ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବଂ ମହାଶକ୍ତି ଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଅଳସୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟ ପରିଶ୍ରମୀ, ସତର୍କ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।
ଯେଉଁମାନେ ଉଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ହରାଇବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମନରେ ସର୍ବଦା ମହାଦେବ, ଶନିଦେବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମାତାରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କର, କେବଳ ଏତିକି କୁହ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଶୁଭ ତାହା ହିଁ ରହୁ, ଯାହା ଅଶୁଭ ତାହା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହେଉ। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଢାଲ ପାଲଟିବ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିର କିମ୍ବା ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ମାଗୁଛି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି। ମହାଦେବ ନିଜେ ପାଉଁଶରେ ଲିପ୍ତ ଏକ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତିର ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କରୁଣା ଏବଂ ସେବାର ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖ। କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝ ଯେ ତୁମ ଜୀବନର ଧାର ଏବେ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଖୁସି ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ମୋର ସମୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ ଏଠାରୁ ଆଲୋଚନା ସିଧାସଳଖ ତୁମର ଜୀବନର ସେହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ, ଗ୍ରହଦୋଷ କିମ୍ବା ସମୟର ପ୍ରହାର ଯୋଗୁଁ ଦାୟୀ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ଯାହା ଭୋଗ କରିଛ ତାହା କେବଳ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମର ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ ବୋଲି ଛଳନା କରେ, ସେ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁମର ଗତିବିଧି, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ, ତୁମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି ସୂଚନାକୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମର ଯୋଜନା କାହା ସହିତ ସେୟାର କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହା ହେବାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଚୁପଚାପ ହାତଛଡ଼ା କର। ଅଧିକ କଥା ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇପାରେ। ଏବେ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝ ଯାହା ତୁମର ଶତ୍ରୁର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ନଜର ରଖେ, ତୁମର ଆୟ ବିଷୟରେ ପଚାରେ, ତୁମର ଆସିବା ଏବଂ ଯିବାର ଟ୍ରାକ୍ ରଖେ ଏବଂ କ'ଣ ଘଟିଛି ତାହା ଜାଣିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭୟ, ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେମାନେ କହିବେ, ଏବେ ଏହା କର ନାହିଁ, ଏହା ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ହସିବେ, ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କାମ ଆଗରେ ଯିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳର ଗୋଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାହସକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ, ଶୀଘ୍ରତା କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟକୁ ବିଜୟ, ଏହି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇପାରେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ହେଉଛି କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ। ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଥରେ ଶନୀଶ୍ୱର ନମଃ କିମ୍ବା ଜର ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବଡ଼ ଖବର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ହଠାତ୍ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଅକଳ୍ପନୀୟ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ
ଏକ ଛୋଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଡେଇପଡ଼ିବା ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଲାଭ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ବିଚାରାଧୀନ ପାଣ୍ଠି, ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି, କୋର୍ଟ ମାମଲା, ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଉତ୍ସରୁ ଆସିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାର ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଉଠିବା ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନ ଆସେ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ତୁମର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଏହାକୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଅନ୍ୟଟି ଏହାକୁ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଅ, ତାହା ନଗଦ, ଏକ ଚୁକ୍ତି, ଏକ ଅର୍ଡର, ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ କିମ୍ବା ଏକ ନିବେଶ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ସେହି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଂଶ ଜରୁରୀ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା, ଋଣ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କର। ତୃତୀୟ, ନିଜ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଏହି ଟଙ୍କାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ସେବା, ଦାନ କିମ୍ବା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସଂଯମ ଉଭୟ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦେଉଛି ଯାହା ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଥରାଇପାରେ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଈର୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ଯେ ପୋଲିସ, କୋର୍ଟ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୟ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହ। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନ ପଢ଼ି ଦସ୍ତଖତ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ବିତର୍କ, ଅନଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏଡ଼ାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚ୍ୟାଟ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ମେସେଜ ସଫା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଖରାପ। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ମିଠା କଥା କହି ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୂରତା ଏବଂ ସଂଯମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନାନା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୀତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ କହିନାହିଁ, ବରଂ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହେ। ଏହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ 3ଟି ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମ ମନରେ ଆସିବ। ହଠାତ୍ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେପରି କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି କହୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ। ଏକ ଅବରୋଧିତ ପଥ ଖୋଲିଯିବ। କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ଭବ